Odlevanjevo metal. Na osnovite na duhovните vrednosti naminatото ja gradime, ja sozdavame i ja doplnuvame vistinata, koja vo narednata epoha ke bide pak startna točka za noviot napredok. Kada što jaske završamke prodolžiš ti, zapišal neko antički mislitel. No, kako što čovek od vosite civilizaciji se borel za napredok, taka to ist čovek bili najbeščustvitelniji od uništuvač na materijalniti i duhovnite bogatstva vo večnata borba za opstanok. Od golemite stari civilizaciji začuvani se samo onije bogatstva koji bile od potrajni, pootporni materijali i možele da im se sprotistavat na vojnite i prirodnite nepogodi. Sekoj skulptor saka negovata plastika odleana vo metal da im se sprotistavuva na vekovite i milenijumite. Postapkite na odlevanje se od prastari vreminja i do danes ne se mnogo izmeneti. Vo sekoj slučaj, na rastopenju od metal treba da mu se ostavi prazen prostor kada što ki isteče, ke go napolni, ke se oladi i ke se stvrdne. Vosokot koji ima najniska točka na topenje prečustvitelen i premek za samostojna plastika, no pri odlevanju tovo metal odlično služi kako osnove nositelna oblicitena idnata plastika. Bidejke je mekig mečliv od nego neposredno ja modelirame plastikata. Skulptorot ima na raspolaganje različni načini, no sekoj go nauđa najpogodniji od za da je oblikuva plastikata so najmalku napori. Delumno odleanite i delumno modeliranite parčinja od vosok proizvolnog izostavuva vosakanata plastična celina. Pri to vnimava debelinata na vosoko da bide dovoljno tenka, bidejki podoc na vosokot je bide zamenec so bronze ili su nekoj drug blagoroden metal. Metalite se skapi i teški, zato so tenkata vosočna osnova skulptorot zašteduva na cenata i težinata na odlivkata. Koga plastikata od vosok je dokraj oblikuvana, je zakopuvame vo pesok koji podnesuva visoka temperatura. Prethodno na voštenata plastiki pricvrstuvame kanali za odlevanje. Nivgi namestuvame taka što žeški od metalgi polni kanali te odolu nagore. Samo taka vosokotke može da isparuva od kanalite koji sme gi postavile na modeliranata plastika. Preciznostan odlivkata pri ovoj direkten način je izvonredna. Za žal, ovoj način je upotrebljiv samo jednaš i samo za jedna skulptura. Ako skulptor od saka poveke odlivke od metalu upotrebuva želatin ili kaučuk. Postapkata je komplicirana i odzema dosta vreme. Skulptorot mora da go ima originalot vo cvrst materijal, najčestovo gips. Za da ne gi dopira negovite čisti površini, glinata je pokriva mesotenka hartija. Eden sloj od glinata podocna ke go zameni želatinot i vonego ke se vtisna cite detali od originalot. Nadvorešnji sloj od glina, koji gi pojednostavuva razdviženite oblici na originalot, go izmaznuvame za da možeme srednji od kalap od gips lesno da go izvadime. Poradi jednostavnite oblici, kalapot od gips go pravimo od što pomalku delovi, često samo od dve polovini. Skulptorot je izrabotuva posebno sekoja strana od gipseniot negativ. Nivgi razdvojuva nadolžen glinen pojas posredinata na plastikata. Gipseniot negativ mora da ima otvor za odlevanje na želatinot i otvor za isparuvanje, koje je popravilo na najvisokiji del od plastikata i dva ta otvora se pravat od glina. Prva ta polovina je podgotvena. Gipsot go nanesuvame vo poveke slojevi, debeli po nekoliko santimetri. Negatinov mora da bide cvrst, za da bide sigurna podlogata na meki od želatin, zato a kalapot go armirame za da izdrži poveke odlevanja.
Кога првата половина од калапот ќе се стврдне, го отстрануваме појасот од глина. На местото каде што се составуваат двата негатива правиме дупки за да можеме прецизно да ги споиме. Пред да почнеме да нанесуваме гипс на другата половина од калапот, допирните точки ги премачкуваме со петролеј или со слична масна течност. Долготрајното одлевање не е уметничка творечка работа, затоа го изведуваат леарите или помошниците на скулпторот. Тимската работа е потребна особено кај поголемите пластики, бидејќи калапите се често многу големи и тешки. Кога гипсената подлога ќе се стврдне, внимателно ги раздвојуваме двете половини на негативот. Потоа ја чистиме површината на оригиналот, ја отстрануваме глината и хартијата. Сега слојот од глина го заменува желатинот, кој ќе биде прецизен негатив на оригиналот. Одлевањето е во сите фази прецизна и доследна работа. Не смееме ништо да занемариме, ништо да заборавиме за да биде одливката убава и еднаква на оригиналот. Пред вливањето на желатинот или каучук од гипсениот калап мораме да го премачкаме со изолациона течност, бидејќи порозниот гипс би ја впил врелата течност од желатин и не би можеле да ги раздвоиме. Ако калапот го употребуваме за повеќекратно одлевање, треба уште повнимателно да го премачкаме и да ја заситиме порозната површина. Го наместуваме на исто место како порано над оригиналот. Кај поедноставните облици, доволно е тлоцртно да го означиме првобитното место на негативот. Затоа беа потребни дупките на двете половини од калапот, бидејќи без нив не би можеле да ги споиме прецизно. За да не се раздвојат пред време, ги прицврстуваме со спојки. Во калапот се скриени отворите за ливните канали за испарување. Нив им правиме инкасти, продолжетоци од глина, за да можеме полесно да го влеваме течниот желатин. Споевите и порите добро ги затвораме и ги покриваме со гипс, за да не може желатинот да најде отвор и да истече од калапот. Врелиот желатин го исполнува просторот кој претходно го зазела глината. Во неговата мека, еластична маса, прецизно ќе се втиснат сите облици и површински детали од оригиналната пластика. Кога желатинот ќе се стврдне, ги отстрануваме ливните канали и глинениот испарувач. Со длето ги вадиме гипсените облоки за да дојдеме до одливката од желатин. И одливката од желатин мораме да ја извадиме од оригиналот. Најнапред ја сечеме во цик-цак линија по целата должина на две половини. Рабовите во цик-цак линија ни се потребни подоцна за прецизно составување на двата дела. Негативот од оригиналот поради еластичноста на желатинот обично не треба да го распарчуваме на повеќе делови, бидејќи еластичната маса може да се извади од најдлабоките и најраштенетите влабнатини. Тоа не би било можно при одлевање во нееластична материја, например во гипс. Истата постапка важи и за каучукот, кој исто така еластичен и веднаш се враќа во својот прав, одлиен облик, штом го извадиме од гипсениот калап. Ако употребиме тврди материјали наместо каучук или желатин, таквиот негатив ќе мораме да го делиме на безброј делови. Таквите делови, кои скулпторите ги нарекуваат штикел форми,
Bi go otežnale odlevanjeto i bi ostavile mnogobrojni tragi koji potom treba da se ostranat su retuširanje. Na mekiot negativ od želatin mu treba nadvorešna obloga od gips za da ne se deformira. Negativot od želatin vнимателно го прицврстуваме со клучиња по рабовите на гипсената подлога и го премачкуваме со петролеј. Двете половини ги составуваме и така калапот е подготвен за одлевање во восок. Дури по таква долготрајна постапка доаѓаме до прецизен негатив за идната пластика, одлеана во метал. Течниот восок, кој сега го вливаме во калап, е веќе првиот вистински позитив. За да може восочната маса да ги исполни сите процепи и длабнатини, калапот го полниме најнапред со течниот восок. Потоа чекаме тој да почне да се стврднува под зидовите на калапот, а преостанатиот се уште течен восок го излеваме од калапот. За повторно вливање употреблив и погрубиот и помалку загреаниот восок. Двата слоја заедно ја даваат дебелината на идниот слој на бронза. Опишаниот начин кој со сите меѓупостапки доведува до восочниот позитив, што подоцна ќе биде заменет со бронза, е посреден начин на одлевање во метал. Калапот со внатрешна восочна превлака сега го наполнуваме со леарски песок, му додаваме гипс. Тој песок е отпорен на високи температури. Гипсот е присутен во толкаво количество за да може да се слепи во тврдото внатрешно јадро. Во него наместуваме стапчиња од трска, идни канали низ кои при печењето на пластиката постепено ќе испарува восокот. Сега не треба повеќе да се плашиме дека ќе се деформира восочниот слој бидејќи лежи на песочното внатрешно јадро. Затоа без страв постепено го отстрануваме гипсениот и желатинскиот негатив за да дојдеме до восокот. Какви што се облиците и структурите на восочната површина, такви ќе бидат и на металната одливка. Восочниот оригинал скулпторот може да го ретушира, да му даде или да му одземе нешто по своја желба. Понекогаш врежува во восокот и дополнителни структури, го става и својот подпис. Тоа ретуширање или коректурна фаза е последна пред одлевањето. Постапката која е наред е еднаква на веќе опишаниот непосреден начин на одлевање. Промислено треба да се наместат ликовните калапи и каналите за испарување, за да не останат празнини од кои металот не ќе може да го истисне воздухот. Колку повеќе е пластиката раздвижена, толку повеќе се потребни воздушни и ливни канали. За нив употребуваме трска, која со восок ја прилепуваме на восочниот оригинал. По правило, каналите се изведени така што стопениот метал дотекува најнапред во долниот дел на калапот и постепено го полни до врвот. Така подготвената восочна пластика ја засипуваме или подобро ја залеваме со леарски песок. Тој мора да биде ситно сомелен, за да може убаво да легне на сите детали на лицето од восочната пластика. Дури следниот слој е подебел и од погруп песок за да ги покрие сите канали. Следува сушењето. Од калапот мора да испари водата и целиот восок и да изгорат стапчињата од трска кои служеа како воздушни ливни канали. Затоа калапот го задзидуваме со цигли или, како што велат леарите, да се направи сток, за да може огнот да го опфати од сите страни. За да не навлезат во каналите нечистоти и пепел, кои би го затвориле доводот, ливниот канал го продолжуваме со метална цевка како оџак над стогот. Оваа комплицирана работа би била уште побавна кога секоја пластика би одлевале посебно. Затоа леарите си подготвуваат повеќе пластики истовремено и така заштедуваат време при сушењето на песочните калапи бидејќи печењето трае повеќе денови и ноќи.
Во исушениот калап сега е само песокот. Многобројните отвори, канали и празнини чекаат да ги наполни стопениот метал. Поради предпазливост калапот го закопуваме во базен со песок за да не може при одлевањето да се преврти и за да биде ливниот канал најдобро поставен за одлевање. Следуваат најдраматичните моменти на одлевањето на стопениот врел метал. Леарите напреднако го чекаат вистинскиот момент за да го извадат од печката врелиот лонец и да ја отстранат од стопениот метал згурата која може да ги затвори каналите. Дури по неколку часови, кога течната бронза ќе се стврдне, леарот почнува да го отстранува калапот. Тој се уште не знае дали одлевањето успеало. Често се случува калапот да пукне, некој канал да се затвори или металот да не може да навлезе во раштенетите детали. Во таков случај, целата работа на леарот била попуста. Гледајќи ја долготрајната и комплицираната постапка на одлевањето, сигурно некој ќе се запраша дали во нашево време на овој степен на технолошкиот развиток не е можно да се најде поедноставен и помалку тежок леарски начин. Но и покрај некои усовршувања, современите начини не се разликуваат битно од оние кои се стари со векови и кои возможувале еднакво прецизни одливки. Оној кој првпат го следи одлевањето ќе биде разочаран кога ќе види суровата одливка. Вистинска мешаница на облици и продолжетоци. Тука се ливните и воздушните канали, разни остри шивови кои настануваат на допирните точки од калапот. Одливката личи на предмет кој лежал долго во море и кој е обраснат со алги. Има многу работа додека скулпторот сите тие непотребни делови ги отстрани, ги исклепе и ги отсече. Дури потоа доаѓа неговата вистинска творечка работа, долготрајно ретуширање на површината за да биде крајниот облик како оригиналот. Металот заживеа во уметничкиот организам. Човековиот творечки дух му вдахна живот, а човековата фантазија му даде нов облик. Уметникот ја отелотвори во бронзата својата визија за убавина и вистина, која не е само негова бидејќи прераснула во општа. На човекот му е предодредено да ја освојува и да си ја подредува природата, ја победува со технолошките откритија. Со нив го отелотворувал во природен материјал неисцрпното богатство на облици и стилови во сите времења, истовремено и го враќал на природата она што е неизино, но и го враќал облагородено со творечка порака. Таа негова мисла содржана во бронзата, природата ја збогатила со природна патина. Бронзата не е материјал како каменот или дрвото на кој можеме да им дадеме само одредени облици. Но точно таа нејзина широкоградост бара од скулпторот истанчено чувство за природноста на облиците за да не западнат во усиленост и кич. Од бронзата можеме да реализираме и геометриски поедноставени облици на кои најмногу им одговара чиста, непатинирана површина. Ако ја полираме и ја заштитиме од оксидација, таа има блескаво златна боја. Таквите чисти, непатинирани облици се афирмирале во скулпторството по превладувањето на современите текови на абстракцијата.
Od odamnešnji vremenja, koga na pralearot mu uspejala prvata odlivka vo metal, preku golemite kulturi na stari od vek, odlevanjetovo bronza važelo za vrvo skulptorskata umetnost. Ta tehnika se afirmirala osobeno vo renesansata, koga Benvenuto Cellini izmislil korisniju sovršuvanja. Stari teleari ne upotrebuvale vosok, želatin ili kaučuk, tuko odlevale neposredno vo pesok. Ta prastara postapka se koristi i denes i pri to odlevanje početnata točka je pozitivnata gipsena odlivka koja zakopuvame volearski pesok. Ovoj pat pesokot je bez dodatog od gipsa, po potreba go namokruvame. Za da ne se rasture izrabotuvame pesočen kalab vo železni ramki. Voniv go nabivame pesokot. Zakopani od gipsen original, ke nije otisne vo gornata železna ramka polovinata od pesočnji od negativ. Za da može kalap od bez teškoti i da se odlepi od originaloti od pesočnata osnova, go zaprašuvame. Pesokot treba dobro da se pritisne, za da bide što pocvrs pri odvojuvanje to. I pri ova prastara postapka na odlevanje treba da se ostavi specijalen otvor za vlevanje na tečniot metal. Pesočniot negativ je gotov. Kalapot go svrtuvame i odstranuvame osnovata i originalot. Ni treba ušte pesočniot pozitiv, koji go dobijeme so konkavniot oblik na negativot, vo koje je otisnat oblikot na originalot. Za da ne se zalepat pesočniot negativ i pozitiv od kalapot, morame da gi izolirame so zaprašuvanje. Pristavanje to na learski od pesok vo dlabnatinite na krefti od pesočen negativ treba da se vnimava, da ne se skršat negovite rabovi i delovite koji strčat. Negativot i pozitivot pri sostavuvanje to nalegnuvate jedan na drug. Pred toa treba da razmislime kako da gi zaštitime, za da može da se razdvojat bez oštetuvanje. Za da se napravi prostor za slojot od odleanata bronza, od pesočnji od pozitiv go odstranuvame gornji od sloj po celata površina. Debelinata na toj sloj treba da bide jednakva na debelinata na zidovite na idnata odlivka od bronza. Po odstranuvanjetu na pesočnji od sloj ne ostanuva gruba površina. Za da ne se zalepi so pesok od metalot go premačkuvame so grafit razrečen vo voda. Za da legnat pravilno jedna na druga dvete polovine od kalapot se služime so klinovi. Vo pesok može da se odlevati po golemi plastiki, duri on je najmonumentalnite za spomenici. Bidejki bronzata može da se zavaruva, podobro je da odlevame po delovi, a poto a tije delovi da gi zavarime vo celina. Po odlevanjetovo pesok koje ostava pogruba struktura na površinata, skulptor od priretuširanjetu i brusenjete na odlivkata go čeka po golema rabota otkolku po neposredното odlevanje so vosot i želatin. Pri brusenjeto skulptorite denes upotrebuvat razni aparati i pobrzo doagja do masni, svetli površini. Patinata i dava na metalnata plastika posebno ubavina, a ima izrazna namena. Oksidacijata na bronzenata površina možeme da je zabrzame su razni kiselini i premačkuvanja. Snaodliviot skulptor znaje da neki dolovi na bronzata site nijansi na patinata od svetlo-žolteni kavite, crveno-kafejavite do sinozelenite tonovi. Umetnik od giboji so patina, oblikovanite površine na plastikata, vo soglasno so nezinite oblici sodržina, sledejki go svojot izraz. Patinite se prirodno oblagoroduvanje na metalni od karakter na površinite. Ako bronzata je obojime so pokrevni boji, postoji opasnost tije da izgledati iznasileni i da go rasipat metalni od izgled na plastikata. Skoro ne postoji oblik što ne bi možele da go odlejeme vo metal na prviot ili na vtoriot način. Zato a tehnikata na odlevanje vo metal im otvora na tvorcite bogata niza na izrazni možnosti.
Та kako da je sozdadena za skulptorite koji se izrazuvat so strukturite i teksturite na površinite, no i za onije koji sakat čisti oblici. Durine i sitnite delčinja, pa i otpečatocite na prstite, gidolovuvame vo metalo toliko precizno, kako jednostavnite trkalesti svetli površini na geometrijskite abstraktni tela. Iako bronzata važi za najdobar lejarski metal, za odlevanje možeme da upotrebime i drugi. Sekoj metal ima svoj tehnički i izrazni karakteristiki. Spomenicite je združuvat vo sebe kompleksnata skulptorska i arhitektonska problematika. Ako sakame da izgleda na vistina monumentalno, a to je njegova skulptorska zadaća, spomenikot mora da zažive originalno vo prostorotvo koje je postaven. Mora da bide i ukras i izrazen akcent istovremeno. Zajedno sa svoje to podnožje to i mora da zažive i da zavlade so celiot ambijent. Ima malku spomenici koji se uspešni kako skulptorski i arhitektonski kreaciji. Spomenikot mora na originalen način i nedvosmisleno da iskaže idejate što skulptor odsakal da nije soopšti. Ne je rešavačka stilskata nasočenost, nego vidite poekspresivni ili poimpresivni oblici na plastični odgovor. Uslov za dobar spomenik je negovata monumentalna sodržinska i oblikovna ubedljivost. Monumentalnosta ne je proporcionalna su goleminata na skulpturata. Tuku je doživuvame vo skulptorsko čistati intenzivna ispoved, pregolemata literaturnost na skulptorsko to delo, često go namaluva negovo to izrazno dejstvo i pokraj monumentalni te golemini. Uspešnite nefigurativni spomenici se dokaz deka i abstraktnite skulptorski formi može da predizvikat kaj gledača čustva na veličestvenost, triumf, pijetet i blagodarnost ili predupreduvanje i protest. Bilo da se abstraktni ili figurativni spomenicite mora da ne privlečat so nemi odgovor na plastičnite masi su igrata na svetlinate i senkite, po konkavno konveksnite oblici su sugestijata na svojte voluminoznosti koji se ocrtuvat vo zadninate na arhitektonski ili prirodniot ambijent. Odsekoj dnevnosta ne odblekuvat vo svetotnu umetničkata vistina, vistina koja je potrajna od bronzata, vo koja ta go našla svoje to telesno ostvaruvanje.